जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। हूँ तेजस कालाणी धोरण 10 में गणित विषय में आवता चेप्टर नंबर 2 एटले के बहुपदीओ एमां आजे इंट्रोडक्शन अने थोड़ा घणा फॉर्म्युला विषयनी चर्चा करीश। पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। बहुपदीओ धोरण 9 नी अंदर पण बीजू चेप्टर हतुं ए बहुपदीओ ज हतुं। बहुपदीओ तो बहुपदी ने इंग्लिश में कहेवाय पॉलिनोमियल्स। बहुपदी ने इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहेवाय अने बहुपदी छे ए कोई पण चल में होई सके। फॉर एन एक्जाम्पल एक्स चल में होय तो तेने पी ऑफ एक्स कहेवाय, कारण के इंग्लिश में एने पॉलिनोमियल्स कहेवाय एनो पी अने बहुपदी चल एक्स में ज એટલા માટે આપણે એને p of x કહી। હવે બહુપદી t માં હોય એટલે કે t ચલ માં હોય તો એને p of t કહેવાય। તો એ જ રીતે બહુપદી છે એ કોઈ પણ ચલમાં હોઈ શકે અને તે કોઈ પણ ઘાત સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે। તો બહુપદીઓ એટલે શું, એના પ્રકાર શું? તો બહુપદીની અંદર મેઇન જોવા જાય તો એની અંદર 3 પ્રકાર પડે છે। सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी। तो सुरेख बहुपदी विषयनी आपणे चर्चा करी तो सुरेख बहुपदी अंदर शुं होय? तो सुरेख बहुपदी अंदर तेनु सौथी पहेला व्यापक स्वरूप जोई तो सुरेख बहुपदी अंदर तेनु व्यापक स्वरूप छे ए छे ax + b। आ प्रकारनी कोई पण बहुपदी होय तो तेवी बहुपदी ने आपणे केवी बहुपदी कहेशुं? तो के सुरेख बहुपदी ax + b। फॉर एन एक्जाम्पल हूँ एम कहूँ 5x - 2 तो ये थई गई सुरेख बहुपदी। फॉर एन एक्जाम्पल हूँ तमने एम कहूँ कि x - 1 तो ये थई गई सुरेख बहुपदी। हूँ एम कहूँ कि x + 2 तो ये थई गई सुरेख बहुपदी। इट मीन्स के मात्र ने मात्र x नी केटली घात होय? मोटामां मोटी, जेनी जे बहुपदीनी मोटामां मोटी घात केटली होय? तो के 1। एनी ओळख शुं? तो के जे बहुपदीनी मोटामां मोटी घात केटली होय? तो के 1। एने आपणे केवी बहुपदी कहेशुं? तो के सुरेख बहुपदी। तो सुरेख बहुपदीनी अंदर घात मोटामां मोटी 1 तो एनी अंदर शून्य केटला हशे? तो एने जेटली मोटामां मोटी घात होय एटला शून्य होय। तो सुरेख बहुपदी ने मात्र एक ज शून्य हशे। सुरेख बहुपदीनो शून्य कहे तो एनु शून्य मात्र x बराबर थई जशे -b/a। कारण के ज्यारे आपणे शून्य मेळववुं होय त्यारे बहुपदी = 0 जे p of x = 0 थाय तो ax + b = आपणे 0 करी तो आपणने एमां x = शुं मळे? तो के -b/a। तो सुरेख बहुपदी नो शून्य है ए -b/a। एम प्रश्न पूछे कि सुरेख बहुपदी में शून्यों की संख्या केटली? तो 1 अने मात्र 1। हवे बात आवे छे आलेखनी। तो आनो आलेख छे केवो होय? तो सुरेख बहुपदी नो आलेख नाम उपरथी अहीं शुं छे? सुरेख एटले के नाम उपरथी एनो आलेख छे ए केवो मळे? तो के रेखा मळे। बराबर, कोई पण सीधी रेखा होय तो ए छे सुरेख बहुपदी नो आलेख थाय। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे चर्चा करी सुरेख बहुपदीनी। बराबर, सुरेख बहुपदी कोने कहेवाय? तो के जेनी मोटामां मोटी घात 1 होय एटले के एनुं व्यापक स्वरूप शुं थाय? तो के ax + b जेवा फॉर्म में होय जेमां a अने b छे ए कोई पण नंबर होई शके छे। त्यारबाद आपणे चर्चा करी a अने b कोई पण नंबर होई शके, अंडर रूट में पण होई शके, एने पण बहुपदी कही शकाय। हाँ, एक्स छे अंडर रूट में न आववो जोईए। एक्स छे ए जेम आपेलो छे एम ज रहेवो जोईए। ए अने बी छे ए कोई पण नंबर होई शके। ज्यारे आपणे आगळ चर्चा करशुं बहुपदी छे के नहीं ए त्यारे चर्चामां ख्याल आवशे। त्यारबाद आपणे नेक्स्ट जोयुं के शून्य। तो के सुरेख बहुपदी में शून्य मात्र ने मात्र एक ज होय ए छे -b/a। त्यारबाद एनो आलेख केवो मळे? विद्यार्थी मित्रों आ थियरीनी अंदर तमने घणा बधा MCQ टाइपना क्वेश्चन पण जाणवा मळशे जे बोर्डनी अंदर पूछाई छे।
તો આવા નાના નાના ક્વેશ્ચન છે એ આપણને થિયરીમાંથી જાણવા મળે છે. તો એનો આલેખ છે એ રેખા મળે છે. રેખા કેવી હોય તો કે બે બિંદુ છે એને જોઈન્ટ કરીએ એટલે સીધી રેખા છે એ આપણને મળે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ જે ટાઈપ આવે છે બહુપદીનો એ છે દ્વિઘાત બહુપદી. આ બે ટાઈપ દ્વિઘાત અને ત્રિઘાત છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ છે, જેની અંદર છે એ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે નીકળી શકે એમ છે MCQ માટે. તો જેમ આપણે સુરેખ બહુપદીમાં વ્યાપક સ્વરૂપની ચર્ચા કરી, એવી જ રીતે દ્વિઘાતની અંદર જો આપણે વ્યાપક સ્વરૂપની ચર્ચા કરવામાં આવે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું થાય તો કે ax² પ્લસ bx પ્લસ c. હવે અહીંયા એક નાનકડી શરત છે. શું શરત છે તો કે a does not equal to 0. a does not equal to 0. a છે એ 0 થઈ જાય તો x² જ વયો જાય. a છે એ 0 થઈ જાય x² વયો જાય, બાકી વધે bx પ્લસ c. તો એ તો સુરેખ બહુપદી થઈ ગઈ. તો એના માટે કન્ડિશન એપ્લાય થવી જોઈએ કે a છે એ 0 હોવો જોઈએ નહીં, તથા abc બિલોંગ્સ ટુ r. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરત પણ ખાસ યાદ રાખવાની છે. abc બિલોંગ્સ ટુ r એટલે કે abc છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, કોઈ પણ સંખ્યાઓ, તમે સમય અસમય વાસ્તવિકમાં બધી સંખ્યાઓ આવે છે, તો એમાં કોઈ પણ સંખ્યાઓ તમે લઈ શકો. તો વ્યાપક સ્વરૂપ થઈ ગયું ax² પ્લસ bx પ્લસ c, જેમાં a ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને abc બિલોંગ્સ ટુ r. આ એની કન્ડિશન થઈ ગઈ. હવે તો કે દ્વિઘાત બહુપદી ક્યારે કહી શકાય તો કે જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી થઈ જાય? જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી થઈ જાય તો કે 2. જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત 2 થઈ જાય એ છે દ્વિઘાત બહુપદી. હવે દ્વિઘાત બહુપદી છે તો એના શૂન્યો કેટલા હોય તો કે એના 2 શૂન્ય મળે છે. દ્વિઘાત બહુપદી છે તો એના 2 શૂન્યો હોય છે. તો એના માટે જે શૂન્યો છે, શૂન્યો આપણે લઈ છીએ આલ્ફા અને બીટા. દ્વિઘાત બહુપદી માટેના જે શૂન્યો છે એ આપણે શૂન્ય લઈ છીએ આલ્ફા અને બીટા. તો આ આલ્ફા અને બીટા ઉપરથી એના શૂન્યનો સરવાળો જ્યારે શૂન્યનો સરવાળો કહીએ ત્યારે આલ્ફા પ્લસ બીટા એનું સૂત્ર બને છે -b/a અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, તો એ આપણને સૂત્ર મળે છે c/a. હવે દ્વિઘાત બહુપદીની અંદર એમાં આપણે એના આલેખની ચર્ચા કરી. તો દ્વિઘાત બહુપદી એટલે કે જેની મોટામાં મોટી ઘાત 2 હોય તેનો આલેખ આપણને મળે છે તેનો આલેખ આપણને મળે છે પરવલય. તેનો આલેખ આપણને કેવો મળે છે? પરવલય. તેનો આલેખ આપણને મળે છે પરવલય. હવે પરવલયની અંદર પણ આનો જે આપણને આલેખ મળે છે પરવલય, એની અંદર પણ 2 પ્રકાર છે. કેને લગતા તો કે આ જે વ્યાપક સ્વરૂપ છે એની અંદર જે x² નું પદ આવે છે એ પ્લસ પણ હોઈ શકે અને માઇનસ પણ હોઈ શકે. ઇટ મીન્સ કે a છે x² નો સહગુણક એ ગ્રેટર દેન 0 પણ હોઈ શકે, ધન પણ હોઈ શકે અને લેસ દેન 0 એટલે કે ઋણ પણ હોઈ શકે. તો એને લગતા પ્રશ્નો છે એ પૂછાય છે. આ વખતે માર્ચ 2020 ની અંદર પણ એ જ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે એ પૂછાઈ ગયેલો. તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. તો એની અંદર જ્યારે આ એની વાત કરી છે તો a ગ્રેટર દેન 0 હોય તો આપણને આલેખ કેવો મળે? તો આલેખ છે એ ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય મળે છે. ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય. અને જ્યારે એ લેસ દેન 0 હોય તો આપણને આલેખ નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય જોવા મળે છે. તો આ થઈ ગઈ એના આલેખની વાત. તો દ્વિઘાત બહુપદીની અંદર આપણે જોયું કે એના વ્યાપક સ્વરૂપ છે x² પ્લસ bx પ્લસ c થાય, જેમાં કન્ડિશન ખાસ યાદ રાખવાની છે abc બિલોંગ્સ ટુ 0, abc બિલોંગ્સ ટુ r અને a ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત 2. દ્વિઘાત નામ ઉપરથી એને માત્ર ને માત્ર
બે જ શૂન્યો હોય. ક્યાં ક્યાં? તો કે આલ્ફા અને બીટા આપણે લીધા છે, તો એની અંદર તમારે આલ્ફા પ્લસ બીટાનું સૂત્ર પણ આવશે, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાનું પણ સૂત્ર આવશે, અને એમસીક્યુની અંદર પૂછવા માંગે તો એના આલેખ વિશે પૂછી શકાય. અને ખાસ કરીને આલેખમાં પણ બે પ્રકાર આવે છે, તો એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બરાબર, હું તમને એમ પ્રશ્ન પૂછું કે પી ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ -x² + 5x + 6 નો આલેખ કેવો હોય, તો તમારે ડાયરેક્ટ ફોકસ કરવાનું છે x² વાળું પદ. મેં કીધું -x², તો x² વાળું પદ છે એ પ્લસ છે કે માઇનસ એ તમારે ચેક કરવાનું છે. તો માઇનસ હોય તો નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય, જો x² વાળું પદ પ્લસ હોય તો ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય. આ આલેખના પ્રકાર થશે. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરી તો ત્રિઘાત બહુપદી. તો દ્વિઘાતમાં આપણે જેમ વ્યાપક સ્વરૂપ જોયું એવી જ રીતે આપણે ત્રિઘાતમાં એના વ્યાપક સ્વરૂપની ચર્ચા કરી. તો ત્રિઘાતમાં એનું વ્યાપક સ્વરૂપ થાય ax³ + bx² + cx + d. તો અહીંયા પણ કન્ડિશન થશે a ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, કારણ કે a 0 થઈ જાય તો બહુપદી છે એ દ્વિઘાત થઈ જાય, ત્રિઘાત રહીએ નહીં. તથા a b c d ઓલ નંબર્સ બિલોંગ્સ ટુ r. બરાબર, તો એ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કોઈ પણ નંબર તમે લઈ શકો, પરંતુ ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે a ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, અધરવાઇઝ છે આ બહુપદી છે ત્રિઘાતમાંથી દ્વિઘાત થઈ જાય. વાસ્તવિક સ્વરૂપ એટલે કે વ્યાપક સ્વરૂપની આપણે એની ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ આની અંદર છે ત્રિઘાતમાં મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી આવશે, તો કે જે બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત 3. મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી હશે, તો કે 3. તેવી જ બહુપદીને આપણે ત્રિઘાત બહુપદી કહેશું. હવે ત્રિઘાત બહુપદીની અંદર આપણે શૂન્યોની ચર્ચા કરી, તો તેના આપણે શૂન્ય લઈ આલ્ફા બીટા અને ગામા. ત્રિઘાત છે એટલે 3 શૂન્યો લેવા પડે, આલ્ફા બીટા અને ગામા. બરાબર, આલ્ફા બીટા અને ગામા આ ત્રિઘાત બહુપદીના 3 શૂન્યો થાય. તો જેવી રીતે શૂન્યનો સરવાળો શૂન્યનો ગુણાકાર દ્વિઘાતમાં થયા, એવી જ રીતે કંઈક ત્રિઘાતમાં પણ સૂત્રો આવે છે. તો સૌથી પહેલા આવે છે શૂન્યનો સરવાળો. શૂન્યનો સરવાળો. તો આપણે જે શૂન્યો લીધા છે એનો સરવાળો એટલે શું થશે, તો કે આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા. આમાં જેમ સરવાળાનું સૂત્ર હતું -b/a, એવી જ રીતે આમાં પણ સૂત્ર છે -b/a. હવે વાત થાય છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે જે સૂત્ર બને છે એ બબ્બે શૂન્યોના ગુણાકાર કરી પછી સરવાળો, એટલે કે બબે શૂન્યના ગુણાકારનો સરવાળો. તો એ શું થશે, તો કે એ થશે આલ્ફા બીટા પ્લસ બીટા ગામા પ્લસ આલ્ફા ગામા, અને એનું સૂત્ર થઈ જાય છે c/a. આમાં જેમ પેલું સૂત્ર -b/a એમ આમાં પણ પેલું સૂત્ર -b/a. આમાં જેમ બીજું સૂત્ર c/a થાય છે એમ આમાં પણ બીજું સૂત્ર ક્રમમાં યાદ રાખી તો c/a થાય છે. પણ છે શું, તો કે બબે શૂન્યના ગુણાકારનો સરવાળો. અને હવે જે તમામ શૂન્યો 3 શૂન્યનો ગુણાકાર લઈએ આપણે, બધા શૂન્યોનો ગુણાકાર. તો 3 શૂન્યનો ગુણાકાર લઈએ તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇન્ટુ ગામા. તો આમાં કંઈક સૂત્ર નવીન આવે છે, એ શું છે, તો એ સૂત્ર બને છે -d/a. આ સૂત્ર બની જાય છે -d/a. પેલું સૂત્ર છે માઇનસમાં છે, છેલ્લું સૂત્ર પણ માઇનસમાં છે, વચ્ચેનું સૂત્ર પ્લસમાં છે. આ રીતે પણ યાદ રાખી શકાય. તો આ 3 સૂત્ર છે એ ત્રિઘાત બહુપદીને લગતા ખાસ આઈએમપી સૂત્રો થાય. હવે આપણે વાત કરી તેના આલેખની. તો ત્રિઘાતની અંદર આલેખ છે એ કેવો મળે છે, તો ત્રિઘાતની અંદર જે આલેખ મળે છે એ આલેખ મળે છે વક્રાકાર. કેવો આલેખ મળે છે, વક્રાકાર. બરાબર, પરવલય એટલે કેવો થાય, તો પરવલયનો આલેખ છે એ આ નીચેની તરફ પરવલયનો આલેખ હોય તો એને આ રીતે દર્શાવી શકાય. જ્યારે વક્રાકાર છે તો વક્રાકાર એટલે કેવો આલેખ થાય, તો કે આવો કોઈ આલેખ હોય એને વક્રાકાર આલેખ કહી શકાય. સુરેખ હોય તો એનો આલેખ છે એ સીધી રેખા હોઈ શકે.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી એના નોર્મલ કન્સેપ્ટ અને ચેપ્ટરની અંદર આવતા સૂત્રોની આપણે ચર્ચા કરી, પરંતુ તેને લગતા હજુ પણ બીજા સૂત્રો નીકળી શકે. કઈ રીતે? તો એના માટેની આપણે જો ચર્ચા કરી તો દ્વિઘાતની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો પ્રશ્ન આમ પણ પૂછી શકે, આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા અને આલ્ફા બીટા સ્ક્વેર. જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે કઈ રીતે સૂત્ર બનાવવું એની પણ આપણે ખાસ માહિતી મેળવી લઈ. તો આવો પ્રશ્ન પૂછે તો આની અંદર તમે કોમન કાઢી શકો આલ્ફા બીટા અને બાકી રહીએ આલ્ફા પ્લસ બીટા. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણને જે સૂત્ર માંગેલા હતા એ સૂત્ર તો આપણી પાસે છે જ. તો આવું સ્વરૂપ છે પૂછે ત્યારે એની અંદર છે ડિરાઇવ્ડ ફોર્મ્યુલા આવે. તો કઈ રીતે આની અંદર આવે? તો આલ્ફા બીટાનું જે સૂત્ર થાય એ એપ્લાય કરી દો, તો કે સી અપોન એ. ત્યારબાદ આલ્ફા પ્લસ બીટાનું જે સૂત્ર છે માઇનસ બી અપોન એ. હવે આનું જે સાદુરૂપ આપાય માઇનસ બી સી અપોન એ સ્ક્વેર. તો ત્યારે આ પ્રકારનું ફોર્મ્યુલા બને. ક્યારે? તો કે જ્યારે તમને પ્રશ્ન આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા પ્લસ આલ્ફા બીટા સ્ક્વેર પૂછેલું હોય ત્યારે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ બીજી રીતે પૂછે. કઈ રીતે? તો કે તમને પ્રશ્ન પૂછે 1 અપોન આલ્ફા પ્લસ 1 અપોન બીટા. આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આનું ફોર્મ્યુલા મેળવો. તો એમાં પણ કઈ રીતે થાય? તો એની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી તો ઉપર આવે આલ્ફા પ્લસ બીટા અને નીચે આવે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. ઉપર આલ્ફા પ્લસ બીટા આવી ગયું એટલે કે આલ્ફા પ્લસ બીટાનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? તો કે માઇનસ બી અપોન સી. અને નીચે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આવી ગયું તો એનું ફોર્મ્યુલા શું થશે? અહીં સૂત્ર થશે માઇનસ બી અપોન એ અને નીચે જે ફોર્મ્યુલા છે એનું સૂત્ર થશે સી અપોન એ. હવે અહીંયા હું એ કટ કરી નાખું તો ફોર્મ્યુલા શું આવી ગયું? માઇનસ બી અપોન સી. તો આ રીતે છે એ એમસીક્યુની અંદર જો ફોર્મ્યુલા પૂછાય તો તમે આ રીતે ઇઝીલી મેળવી શકો. આપણે આ ચર્ચા કરી દ્વિઘાત માટેની. ત્રિઘાતમાં આવા પ્રશ્નો પૂછાય તો કઈ રીતે? તો એમાં પણ આપણે જોઈ લઈ. તો ત્રિઘાતની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાય તો એ પ્રશ્ન પૂછી શકાય આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા ગામા પ્લસ આલ્ફા બીટા સ્ક્વેર ગામા પ્લસ આલ્ફા બીટા ગામા સ્ક્વેર. તો જેમ આમાં પણ આલ્ફા બીટા કોમન કાઢ્યા હતા એ જ રીતે આમાંથી પણ આપણે આલ્ફા બીટા ગામા કોમન કાઢી શકાય. આલ્ફા બીટા અને ગામા આ કોમન કાઢી લઈ તો શું વધે? તો કે આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા વધે. સાદુરૂપ આપો તો ડાબી બાજુ જે છે એ આવી જાય. તો હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે જ. આલ્ફા બીટા ગામાનું સૂત્ર શું છે? એનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો એનું ફોર્મ્યુલા છે માઇનસ ડી અપોન એ. ત્યારબાદ આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામાનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે માઇનસ બી અપોન એ. હવે આનું આપણે જ્યારે સાદુરૂપ આપી તો શું થશે? તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે કે બીડી અપોન એ સ્ક્વેર. તો ત્યારે એનું જે ફોર્મ્યુલા છે એ બીડી અપોન એ સ્ક્વેર આવી જાય છે. હવે જેમ વાત આપણે દ્વિઘાતમાં આપણે 1 અપોન આલ્ફા ને એની કરી હતી તો એ જ રીતે ત્રિઘાતમાં કઈ રીતે થાય એ પણ આપણે ચેક કરી લઈ. તો ત્રિઘાતની અંદર 1 અપોન આલ્ફા પ્લસ 1 અપોન બીટા પ્લસ 1 અપોન ગામા. આને આપણે ફોર્મ્યુલા આપણે મેળવવાનું છે. તો એની અંદર પણ આપણે લસા લઈ આલ્ફા બીટા ગામા એનો આપણે લસા લઈ આલ્ફા બીટા અને ગામા. તો ઉપર શું આવશે? તો અહીંયા ઉપર આવશે બીટા ગામા, અહીંયા ઉપર આવશે આલ્ફા ગામા અને અહીંયા ઉપર આવશે આલ્ફા બીટા. તો ખાસ ધ્યાન આપો તો આપણી પાસે ઉપરનું પણ ફોર્મ્યુલા છે અને નીચેનું પણ ફોર્મ્યુલા છે. તો ઉપરનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો એ આપણું બીજા નંબરનું ફોર્મ્યુલા થઈ જશે. એ છે સી અપોન એ. ત્યારબાદ આલ્ફા બીટા ગામાનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે માઇનસ ડી અપોન એ. જેથી કરીને અહીંયા એ કટ થઈ જશે અને એનું સૂત્ર આવી જશે માઇનસ સી અપોન ડી. આની અંદર આન્સર આવ્યો તો માઇનસ બી અપોન સી. આની અંદર જવાબ આવે છે માઇનસ સી અપોન ડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના
સૂત્રોને લગતા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે એ MCQ ની અંદર આવતા હોય છે. તો આ જે આપણે 4 પ્રશ્નો જોયા એ MCQ ને લગતા ફોર્મ્યુલેટિવ ક્વેશ્ચન કહેવાય કે જે એક્ઝામની અંદર બોર્ડમાં વારંવાર પૂછાતા હોય છે. તો જેની ખાસ નોંધ લેવી અને ખાસ આ પ્રકારના ફોર્મ્યુલા છે બનાવતા શીખવું. બરોબર, ખાસ ફોર્મ્યુલા છે બનાવતા શીખી જશો તો યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તો આપણે આજે આ પાર્ટની અંદર એ બહુપદીના પ્રકાર જોયા કે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી, ત્રિઘાત બહુપદી. સુરેખ બહુપદી કોને કહેવાય? તો જેની મોટામાં મોટી ઘાત 1 હોય, જેનું સ્વરૂપ છે વ્યાપક સ્વરૂપ ax + b પ્રકારનું હોય. એનો આલેખ કેવો મળે? તો કે રેખા મળે. ત્યારબાદ દ્વિઘાત બહુપદી જોઈ કે જેનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે એ ax² + bx + c, એટલે કે એક જ ચલમાં x ચલમાં હોવી જોઈએ. જેમાં શરત શું? તો કે a છે x² નો સહગુણક હોય એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવો જોઈએ. બાકીના તમામ નંબર કોઈ પણ નંબર હોઈ શકે. અને મોટામાં મોટી ઘાત 2, જેને 2 શૂન્યો તરીકે આપણે લીધા, આલ્ફા અને બીટા. તેની અંદર શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર જોયું, આલ્ફા + બીટા = -b/a. શૂન્યના ગુણાકારના સૂત્ર જોયું, c/a. ત્યારબાદ વિશેષ એના આલેખની ચર્ચા કરી જે વારંવાર પૂછાય છે. તો x² નો સહગુણક પોઝિટિવ હોય, >0 હોય તો એનો આલેખ છે એ ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય થાય. ત્યારબાદ a છે એ <0 હોય, એટલે કે માઇનસમાં હોય, ઋણ હોય તો એનો આલેખ છે એ નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય થાય. ત્યારબાદ આપણે ત્રિઘાત બહુપદીની ચર્ચા કરી જેની મોટામાં મોટી ઘાત 3 હોય, એ ત્રિઘાત કહેવાય. ત્યારબાદ એનું સૂત્ર જોયું આપણે, શૂન્યના સરવાળો આલ્ફા + બીટા + ગામા = -b/a. ત્યારબાદ 2 શૂન્યના ગુણાકાર કરીને ત્યારબાદ સરવાળો કરી તો c/a મળે. અને તમામ શૂન્યનો ગુણાકાર જોઈ તો એનું સૂત્ર થાય -d/a. અને વાત કરીએ એના આલેખની તો એના તમામ આલેખ છે વક્રાકાર હોય છે. એની અંદર પછી પેટા પ્રકાર પડતા નથી. અને દ્વિઘાત અને ત્રિઘાતની અંદર એના ફોર્મ્યુલાને લઈ અને બીજા ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે મેળવાય એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ પાર્ટ 1 ની અંદર બહુપદીને લગતા થિયરી વિશેની તમને ખાસ જે સમજ આપવામાં આવી છે એ સમજાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર આપણે હવે બહુપદીને લગતા બીજા ટોપિકની આપણે ચર્ચા કરશું. તો ત્યાં સુધી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય સ્વામિનારાયણ.